बहुत ही सत्कारयोग गुरु रूप प्यारी साध संगत। सब तो पहला गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी वालों बख्शिश फतेह दा सिमरन करिए। बोलो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं आप जी के चरणों का दास सिविल इंजीनियर सुखचैन सिंह लायलपुरी आप जी का बहुत धन्यवादी हाँ, जो आप जी ने मेरे वालों कुछ महान शख्सियतां दे जीवन उपर पाईयां गईयां खोज भरपूर वीडियो नूं बहुत मान ते सत्कार दिता है। थोड़े ही समय विच उन्हां वीडियो नूं पसंद करने वाले अपने तो अगे और उन्हां तो फिर अगे पहुँचाउण दी सेवा निभाउण वाले उन्हां सत्कारयोग वीरां दी गिनती लखां च पहुँच गई है। ये मेरे वास्ते बहुत मान वाली गल है। इस ते मैं आप जी का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ, आप जी का बहुत शुक्रगुजार हाँ। इतिहास कौमां दी जिंद जान होया करता है। जो कौम अपने इतिहास तो विसर जांदियां ने, भुल जांदियां ने, वो दुनिया की इस दौड़ में पछड़ के रह जांदियां ने। क्योंकि साडे वड वडेरियां ने तंगियां सह के मुश्किलां सह के घोड़ियां दियां काठियां ते गुजारा करके जंगलों में रह के पत्ते सूत के खा के वड्डा घल्लूकारा छोटा घल्लूकारा लखां दे कतलेआम बर्दाश्त करके फिर भी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वालों बख्शी हुई चढ़दी कला नूं बहाल करन दे लई जिंद जान ला के जो यतन कीते, जे असीं अज वो भुल जावांगे ते असीं दुनिया की दौड़ विचों पिछे रह जावांगे। इस छोटी जी कौम नूं ये मान हासिल है कि जिन्ने शहीद सिखां ने पैदा कीते ने उन्हां दे मुकाबले किसी दुनिया की होर कौम ने इन्ने शहीद ते मर जीवड़े पैदा नहीं कीते। निरसंदेह ये देन 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की है, जिन्हां ने अपना सरबंस सारा इस कौम तो निशावर किया और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का समुचा परिवार ही शहीदां दा परिवार सी। बजाते खुद गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप भी एक शहीद सन। अजोके इस जमाने दे विच साडे नौजवानां नूं इतिहास पढ़न दे लई समां नहीं मिलता, क्योंकि कुछ पढ़ाइयां दा बहुत ज़्यादा बोझ, कारोबार कित्तियां दे विच ज़्यादा समय की लोड़ और समय की भज दौड़ दे विच किताबां पढ़न दे लई एकाग्रता लियाउण दे लई समय की बहुत घाट पैदा हो गई है। पर अज दा यूथ सोशल मीडिया दे नाल बहुत जुड़िया होया है। इस करके साडे कुछ प्रचारक वीरां ने ये विचार बनाई है कि सोशल मीडिया राही नौजवानां नूं वड वडेरियां दे इतिहास तो जाणू कराउण दे लई उन्हां महान योद्धियां दियां सूरबीरां दियां उन्हां जरनैलां दियां जीवनियां खोज भरपूर करके वीडियो पाईयां जान तां साडे नौजवानां तक असी पिछली पीढ़ी का इतिहास पहुँचा सकीए। प्यारी साध संगत, मैनू ये दसदिया बड़ा मान महसूस होंदा है कि दास नूं सिख कौम दे महान विद्वान एक रोशन दिमाग सुल्तानुल ढाडी प्रसिद्ध इतिहासकार ज्ञानी सोहण सिंह सीतल जी का आखिरी शागिर्द होने का मान हासिल है।
क्योंकि मैनू बचपन तो ढाडी कला सुनन का बड़ा शौक सी। मेरे घर दे नाल गुरुद्वारा साहिब सी, उहदे विच 4-5 सालाना समागम हुंदे सन। इन्हां विच बहुत सारे ढाडी रागी प्रचारक आउंदे सन ते शीतल जी दा साल च 2-3 वारी उन्हां समागमां विच आउणा ते उन्हां दा फिर मेरे घर ठहरना मैनू बड़ा वधिया लगदा सी। मैं उन्हां दी सेवा च बचपन तो लगा। जदों थोड़ी जी सुरत संभाली ते उन्हां दा बहुत नेड़ दा शागिर्द बन गया ते मैं उन्हां कोलों ढाड सरंगी वारां गाउणियां प्रसंग लिखने अज भी कुछ प्रसंग मेरे ढाडी वीर गाउंदे ने। मैं पक्कियां ढाडी कला दियां गवाइशां विच वारां ते प्रसंग लिख के जदों को मैनू समा मिलदा है मैं उन्हां दे अगे पेश करना, क्योंकि मैं बजाते खुद आप नौकरी च सरकारी च आन जान करके मैनू वो पासे नालों मैं टुट गया। लेकिन वो मेरा शौक जो सी वो कुदरती सी ते जनून की हद तक सी। मैनू अपने गुरु पिता ਗਿਆਨੀ सुन सिंह शीतल जी की वो गल अज भी कन्नां विच बार बार गूंजदी है। वो कहते सन कि बेटा, मनुख नूं कोई भी हुनर आउंदा होवे, वो उस हुनर बारे कोठे ते चढ़ के रौला पावे। ਉਹਦੀ आवाज़ सुन के लोग ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ, कुछ ਉਹਦੇ शागिर्द बन जाणगे, कुछ ਉਹਦੇ हुनर तो वेख के कुछ अगे पहुँचाउणगे। भावें किसी मनुख नूं मंजा उणना आउंदा होवे, कुर्सी उणनी आउंदी होवे, जां कोई भी दस्तकारी काम आउंदा होवे, वो अपने तो बाद दूसरिਆਂ नूं पहुँचा देना ਉਹਦੀ कुदरती जिम्मेवारी होया करती है। वो कहते सी जो लोग आपदा हुनर आपदे अंदर लैके अंदर समो के खत्म कर देंदे ने, कुदरत उन्होंने अगले जन्म बिना किसी हुनर तो पैदा कर दिए। अगले जन्म में उन्होंने कोई हुनर प्राप्त नहीं होंदा, क्योंकि उन्होंने आपदे हुनर नूं एक जन्म दे विच मार दिता हुंदा है, हुनर दे नाल बेइंसाफी कर दी। इस करके कोई भी चीज़ अपने तो अगे पहुँचानी ये मनुख की ड्यूटी होया करती है। उन्होंने वालों लाए गए हुक्म के मुताबिक मैनू 14 धर्मां बारे तसल्ली बख्श रिसर्च करन दा ऑर्डर सी। मैं लगभग अजे 10 पूरे किए ने ते मेरी उम्र 50 तो टप चुकी है। सतगुरु कृपा करन बाकी भी धर्म मैं पढ़ सकां, क्योंकि धर्म बारे कोई ओपरा नहीं पढ़ना, उस धर्म का संपूर्ण ज्ञान हासिल करना है। उस धर्म बारे जो कुछ भी किताबां अज अवेलेबल ने, जो भी लिटरेचर अज साडे कोल दुनिया दे विच पिया है, वो सारा पढ़ के ते फिर उस धर्म के उत्ते पूरी रिसर्च ते पूरा अध्ययन पूरा भरमन करना है। उस धर्म के बारे तुहानू कोई भी जितों चुक के भी सवाल कर दे वो तुहानू याद होवे। इस तरह की उन्हां दी हदायत सी। वो आप 28 धर्मां दे ज्ञाता सन। उन्होंने पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी ये सब जबानां लिखनियां ते पढ़नियां तसल्ली बख्श आउंदियां सन। खैर मैं अपने पराक्रम ते पहुंचा। आपां इहदी साडी कोशिश है कि इस सोशल मीडिया राहीं होर भी साडे बहुत सत्कारयोग प्रचारकां ने जो मेरे तो बहुत सियाणे ने, उन्होंने भी इस दे विच सेवा शुरू कीतियां ने कि साडे इतिहास नूं सोशल मीडिया राहीं नवीं पीढ़ी तक पहुँचाया जाए, ताकि असी पीढ़ी दर पीढ़ी आपदे इतिहास तो जाणू हो के आपदी कौम का झंडा जिहड़ा है वो चढ़ती कला च बुलंद रखिए। जिस तरह के साडे वड वडेरियां ने कीता, उन्होंने किताबां पढ़ के इतिहास नूं याद करके जदों भी किते भीड़ बनी वो उस जोशीलियां चीज़ां आपदे मन विच वसाइयां सन, जिहदा सर सदका अज भी सब तो छोटी दुनिया की कौम सिख कौम नूं एक जुझारू ते योधे कौम वजों मान हासिल है। सतगुरु कृपा करे, अकाल पुरख कृपा करे। ये साडी चढ़ती कला की जथेबंदी सिख कौम
ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਨਿਆਰੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਕਸ਼ੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ। ਇਹ ਦਾਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਸ ਦੀ ਇਲਤਜਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਜੋ ਕਿ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਰ ਮਿਟਿਆ, ਜੋ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਆਪਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਮਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਯੋਧੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਚੋਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਖਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜੈਸਲਮੇਰ ਨਾਲ, ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਕੌਂਕੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵਸਿਆ। ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਕੌਂਕੇ ਨਵਾਂ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਜੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਧੂ ਬਰਾੜ ਗੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਵਸੇ। ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਉਸੇ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂ ਵਸਾਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਇੰਦਗੜ੍ਹ ਕੌਂਕੇ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਕੁਛ ਲਾਗੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਜੰਗਲ ਸਨ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਓਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਲੁਜੋਂ ਪਾਰ ਮਾਝੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਜਗਰਾਵਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਜੁਝਾਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘੋੜੀਆਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਸੀ, ਊਠ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਸੀ, ਮੱਝੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਇੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਥੇਹ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਆਸ਼ਰਮ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲੀ ਬੀਆਬਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੁਟੇਰੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕੂ ਲੁਟੇਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ 1-2 ਘਰ ਆ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵਸੋਂ ਕਰੋ,
ताकि मेरे डेरे नूं भी इसकी सुरक्षा मिल सके, तो मेरे डेरे की जिहड़ी लुੱਟ हुंदी वो बच सके। जदों संगतां खुशी नाल आके इत्थे कुछ चढ़ावा चढ़ाउंदियां ने, वो जदों जुड़ जाता है उन्होंने लुੱਟਣ वाले टारगेट ते हुंदे ने, वो आके लुੱਟ लैंदे ने। परिवार ने क्या सोच के दसांगे, परिवार ने आपस विच बह के राय बनाई, विचों कुछ घर उन्होंने विचार बना ली कि बाबे दे कोल घर बना ले जान, जिन्हां विच सरदार शाम सिंह अटारी जी के पिता जी सरदार निहाल सिंह अटारी ते उन्हां दे एक दो भरा होर उन्होंने आके इत्थे बाबे दे कोल आपदे घर बनाने शुरू किए। ये वो जमाना है कि जदों लोग तकरीबन सादे घर बनाउंदे सन ते पिंडां दे विच कोई एक घर हुंदा सी जिहड़ा घर दे उत्ते चबारा पाउंदा सी, ते जदों चबारा पाउंदा सी ना उहदे नां दे नाल चबारा जुड़ जांदा सी। जिस परिवार दे किसी मैंबर ने घर ते चबारा पा लिया ते उहदे नां नाल जुड़ गया जी किहड़ा झंडा सिंह चबारे वाला, किहड़ी बीबी चबारे वालियां दी, वो परिवार दे नां नाल चबारा ही जुड़ जाता सी। ते एक मंजिल बनाउण नाल, एक कमरे दे उत्ते कमरा बनाउण नाल, एक मंजिल बनाउण नाल चबारा कहा जाता सी। ते जे उस चबारे दे उत्ते एक होर कमरा बना दिता जाए तो उन्होंने उन्हां जमानिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अटारी कहते सन। ये सरदार निहाल सिंह होरां ने जदों आपदी हवेली इत्थे उसारनी शुरू की, इन्हां ने थले हवेली बनाई, उहदे उत्ते कुछ चबारे भी बनाए। चबारियां उत्तों बहुत ही दूर तक दिसदा नहीं सी क्योंकि आसे पासे लम्मा जंगल सी। उहदे उत्ते विचार किया कि एक होर दो कमरे इन्हां उत्ते भी बना ले जान अटारियां, तो उन्होंने उन्हां कमरियां दे उत्ते भी कुछ कमरे उसारे, जिस करके वो हवेली चबारियां वाली नहीं बल्कि वो हवेली अटारी बन गई। ये बाबे दा आश्रम सी, इत्थे कोई पिंड तां पहला है नहीं सी। इस हवेली दे नाम उत्ते इहदा नाम इलाके दे विच अटारी शुरू हो गया, ते इस परिवार दे नां दे नाल भी अटारी लफज लग गया। सरदार शाम सिंह अटारी ते पिता जी भी सरदार निहाल सिंह सारी जिंदगी निहाल सिंह अटारी दे वजों ही हर थां ते विचरते रहे। उन्होंने दे नां नाल अटारी लफज ही लगता रहा, क्योंकि उन्हां जमानिਆਂ ਵਿੱਚ एक नां दे एक पिंड ਵਿੱਚ कई व्यक्ति हुंदे सन, ते उन्हां दे विच वखरापन पैदा करन दे लई कोई ना कोई तखल्लस लग जाया करता सी, किसी जात दा, किसी मुहल्ले दा, किसी पिंड दा, जां किते उन्हां दे बाप दे नां नाल उहदे नाल जोड़ के उन्हां नूं दूसरे नावां नालों अलग किया जाता सी। ये किहड़े शाम सिंह ने जी? ये शाम सिंह अटारी वाले ने, जिन्हां दे घर विच अटारी है, चबारे ने दो। खैर, सरदार निहाल सिंह अटारी शस्त्र विद्या घोड़सवारी का बड़ा शौकीन सी ते बड़ी इस गल का माहिर सी। उन्हें महाराजा रणजीत सिंह के फौज विच नौकरी कर ली। सरदार निहाल सिंह के जीवन उत्ते बहुत लंबी चौड़ी गल की जा सकती है। बड़ा परोपकारी, बड़ा योद्धा, मुहिमां विच जंगां विच बड़िया मुंडी मार के मारे ने, लेकिन अज का विषय साडा जो है वो सरदार शाम सिंह नाल संबंधित है। सरदार निहाल सिंह ने महाराजा रणजीत सिंह की फौज विच नौकरी की थी। उन्हां दे विच हौली हौली पकड़ करदा होया सरदार जिहड़े हुंदे सन उन्हां विच शामिल हो गया। वख-वख मुहिमां च जाके उन्हें आपदे जो जंगी करतब विखाए। बड़ा योद्धा सी, अगे वध के जो लड़ाइयां लड़ियां तो महाराजा रणजीत सिंह नूं जित्तां दवाइयां, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह होरां ने अपनी जिंदगी दे विच 50 जंगां लड़ियां सन और दर्रा खैबर तो लैके तिब्बत, चीन ते लगभग अफगानिस्तान तक अपने राज का 1,45,000 वर्ग मुरबा मील का एक वड्डा रियासत, देसी रियासत
ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਰਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਸਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ 50 ਜੰਗਾਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲੜਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ, ਬਲਵਾਨਾਂ ਔਰ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਣੀਏ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਏ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਤੁਰੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰਦਾਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਹਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਨਰਦਾਂ ਜਦੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪਰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੁਜੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖੜੋ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਉਮਰ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਲਤਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਲਿਜਾ ਸਕੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਰਥੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਬਿਰਥੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਲਗਭਗ 21-22 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਹਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ 9/9 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਕੱਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ।
उन्होंने कहते ने इशनान किया है करके अपने पूरे बादशाही लिबास पहनिया, पूरे तैयार पर तैयार होए, अजे तैयार होके बैठे ने। एक घोड़सवार पहुंचिया अटारी तो, उन्हें आके महाराजा जी के अगे पेश होकर गुजारिश की ते दसिया कि अज सवेरे तड़कसार सरदार निहाल सिंह चढ़ाई कर गए। महाराजा साहिब ने पूछा क्यों ते किवें? उन्होंने सारी गल दसी कि जदों तो आप जी की सेहत जाती वास्ते उन्होंने अरदास की सी, उस दिन तो ही थोड़ा थोड़ा बीमार होने शुरू होए और हुण अज वो तड़कसार चढ़ाई कर गए। तो एक करिश्मा आउंदा है सिख इतिहास के विच कि जिस तरह हामांजू ने आपदी चौफेरे परिक्रमा करके अकबर नूं सेहतयाब किया सी, ये इतिहास के विच दूसरी घटना है कि सरदार निहाल सिंह अटारी ने 4 परिक्रमा करके गुरु साहब अगे अरदास करके रणजीत सिंह की बीमारी आपदे उत्ते लैके उन्होंने सेहतयाब किया। महाराजा रणजीत सिंह सरदार निहाल सिंह अटारी के संस्कार ते पहुँचे, सारी खालसा फौजां पहुँचियां। बड़ा वड्डा ये दुख सी सिख दरबार दे विच, एक बहुत वड्डा जुझारू जरनैल सी खालसा राज दा और बड़ा पराक्रमी ते दयालु व्यक्ति सी। बकायदा जंगां युद्धां जितण दे करके उन्होंने फौज रखण दी पावर सी ते ओहदे इवत लई महाराजा रणजीत सिंह ने उन्होंने जगीर दिती हुई सी। भोग ते समाप्ति हुई। महाराजा रणजीत सिंह ने आपदे हथी सरदार निहाल सिंह अटारी के सपुत्र सरदार श्याम सिंह नूं पग भेंट की। सिख राज वालों रिश्तेदारां ने भी पग्गां दित्तियां ते निहाल सिंह दे भोग ते उन्होंने सरदार श्याम सिंह नूं आख्या कि तुसी जदों भी तुहानूं इस काम तो इधरों वेल मिल जाए उदों तुसी आके लाहौर दरबार विच एक बारी पेश हो। सरदार श्याम सिंह आपदे प्यो दे सारे कारों कर्म करके वेले होने तो बाद आपदे कुछ रिश्तेदारां नूं नाल लैके अपनी माता नूं नाल लैके लाहौर महाराजा रणजीत सिंह के सामने पेश होए, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह का एक बड़ा वधिया आदत सी, एक बड़ा वधिया सुभाव सी कि छोटे तो छोटा भी काम वो दरबार दे विच दरबारियां दी राय नाल करिया करते सन, भावें कि पता सी कि ये काम मैं बतौर महाराजा कर सकना, किसी नूं इतराज भी नहीं होएगा, पर वो उन्ना चिर वो काम नहीं सी करते जिन्ना चिर दरबार ला के सारियां दी राय ना ले ली जाए। दरबार लग्या। 17 साल का नौजवान श्याम सिंह पेश होया आपदे परिवार नाल। महाराजा रणजीत सिंह ने कहा कि श्याम सिंह जी, सरदार निहाल सिंह साडे फौजां दे सरदार सन, वो साडे जरनैल सन, उन्होंने सरकार वालों कुछ रियायतां दित्तियां गईयां सन। जे तुसी उन्हां दी जगह के उत्ते सरकार विच शामिल हो के सरकार की नौकरी प्रवान कर लो तो वो रियायतां वो सब कुछ जो सरदार निहाल सिंह कोल सी वो सारे का सारा उस तरह आप जी के पास चलता रहेगा। सरदार श्याम सिंह ने साथियों नाल माता नाल सलाह करके जैस कर दी तो उस वेले ही सरदार श्याम सिंह नूं उन्हां दी एक किस्म की ताजपोशी हुई। उन्होंने सरोपाओ पा के सिख दरबार दे विच उन्हां दी बाप की उस चेयर के उत्ते उस कुर्सी के उत्ते बिठा दिता गया तो उस दिन तो जिहड़ी ये जागीर सी सरदार निहाल सिंह की उससे जागीरदार हो गए। उस दिन तो बाद सरदार श्याम सिंह ने आपदे बाप की करत विद्या तो कुछ गांह वध के पलंगा पटियां। जो कम सरदार निहाल सिंह ने किए सरदार श्याम सिंह ने उस तो कई कदम वध के गांह किए, क्योंकि एक चढ़ती जवानी का नौजवान से। महाराजे रणजीत सिंह ने जदों कसूर ते हमला किया
सरदार श्याम सिंह ने आपदी जंग के करतब विखाए। जो कश्मीर ते हमला किया, सरदार श्याम सिंह ने आपदी जोर विखाए। जो पेशावर ते हमला किया, दर्रा खैबर ते गए। इस सारिया जंगां दे विच, मुल्तान दियां जंगां दे विच इन्हां ने गांह वध वध के आपदी जंगी जोर विखाए और वड्डियां जरनैलों दे विच एक पूरा युद्ध ते जुझारू जरनैल बन गए। इत्थों ही बस नहीं कि एक चंगे सलाहकार के तौर पर भी महाराजा रणजीत सिंह सरदार श्याम सिंह की जंगी कमां दे विच राय लिया करते सन। इत्थों तक ही रुतबा प्राप्त हो गया। एक दिन ऐसा आया कि महाराजे रणजीत सिंह ने अपने पोते नौनिहाल, जिन्हों वो अपने बहुत प्यार करते सन, महाराजा रणजीत सिंह के कोल आपदे रब की कृपा नाल 7 पुत्र सन, लेकिन इनके बावजूद वो इस बेटे नौनिहाल नूं, पोते नूं, जो उन्होंने पहले बेटे टिक्का खड़क सिंह का पुत्र सी नौनिहाल सिंह, उन्होंने बहुत प्यार करते सन। जदों भी वो लाहौर रहिंदे, लाहौर दरबार च रहिंदे, टिक्का खड़क सिंह नौनिहाल सिंह उन्होंने बिल्कुल नाल रहिंदा और नौनिहाल सिंह नूं वो आने वाला पंजाब का महाराजा समझिया करते सन, मन्निया करते सन। और उन्होंने विचार सन कि जदों मैं बुढ़ा हो जावांगा उदों तक मैं इस नौनिहाल नूं पूरी तरह निपुण कर देंगा, तो मेरे तो बाद मैं एक पोतरे नूं जदों महाराजा बना देंगा तो मेरे पुत्तां दे विच खाना जंगी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उन्हां तो भी अगे गल चली जाएगी। नौनिहाल की परवरिश, नौनिहाल बहुत सूझवान ते बड़ा सियाना, तिखा जरनैल, सूझ सोच वाला नौजवान होके निकलिया। ते महाराजे ने उन्होंने सरदार हरी सिंह नलवे की कमांड थले पूरी तरह युद्ध विद्या भी सिखाई और पूरी तरह उन्होंने कई मुहिमां दे विच नौनिहाल ने काम भी किया। हुण नौनिहाल जवान हो चुका सी, उसकी शादी की लोड़ सी। रिश्ते विचों गल्लां चलियां, कुछ रिश्तेदारां ने विच पै के सरदार श्याम सिंह की लड़की बीबी नानकी का रिश्ता नौनिहाल नूं कराया। बड़ी खूबसूरत सोहनी जोड़ी सी, दोवें सरदार घराने सन। रिश्ता सिरे चढ़िया। महाराजा रणजीत सिंह ने नौनिहाल की शादी का दिन मिथ्या और नौनिहाल की एक बेमिसाल शादी हुई। एक वीडियो आपां नौनिहाल सिंह की शादी ते भी बना चुके हैं, वो भी बहुत जल्दी आप जी की सेवा च पेश कर दी जाएगी। संसार की सब तो वड्डी शादी, इस उत्ते मेरे वक्-वक् पंजाबी ते अंग्रेजी के अखबारों के विच लेख भी लगे ने, जिन्हों इंग्लैंड बरतानिया गौरमेंट ने बहुत सराहाया है। उन्होंने वालों मैनू कोई सदे भी आए, मैं मिल के भी आया, गया भी हाँ इंग्लैंड के विच। और क्योंकि नौनिहाल का बहुता संबंध, महाराजा रणजीत सिंह का बहुता संबंध उन्होंने बरतानिया के वड्डे राजियां नाल रहिंदा सी, इस करके वो भी इस शादी में शामिल हुए सी। उन्होंने जिहड़े वड्ड वडेरे इस ब्याह में आए थे, जो उन्होंने दस जिक्र उन्होंने अंग्रेजी के अखबारों च पढ़िया है, उहदे लई उन्होंने फिर अगा मिलन का भी किया और कुछ होर प्रूफ भी इत्थों दे मेरे को लए। ये शादी एडी क वड्डी सी कि ये सारा शादी का काम अमृतसर विच होया सी। अमृतसर के अजकल के मौजूदा गुरु रामदास बाग या कंपनी बाग जिन्हों कहा जाता है, बाद में कंपनी ने उसका नाम रख लिया। पहलों उसका नाम रामदास बाग सी, गुरु रामदास के नाम से सी। राम बाग करके अमृतसर च फेमस है। उस तो बाद जो कंपनी ईस्ट इंडिया को आया तो उन्होंने कंपनी बाग रख लिया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ महाराजा रणजीत सिंह का समर पैलेस रख। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ तो उस पैलेस ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਰਾਤ ਹਾਥੀਆਂ, ਘੋੜਿਆਂ, ਊਠਾਂ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਤੇ
ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਲਗਭਗ 60-65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਅਟਾਰੀ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਅਟਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮਰ ਪੈਲਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਂਤਾ ਏਡਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ 60-65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਬਰਾਤ ਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਈਰਾਨ ਦੇ, ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਔਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਕਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੱਕ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਟ ਲਵਾ ਕੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਏ ਸਨ। ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਖਾਣੇ ਦੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਰੌਦ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ, ਮੱਝੀਆਂ, ਗਾਈਆਂ, ਉਹ ਲੀੜਾ, ਕੱਪੜਾ, ਸਿਉਨਾ, ਜ਼ੇਵਰਤ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ, ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੁੜਮ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਇੰਨੇ ਕੁ ਖੁਦਦਾਰ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਅਕਸਰ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਦਰਬਾਰੀ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਬਈ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੱਸ ਪੈਣੀ, ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਧੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਧੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਜੱਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕੱਢੇ, ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ, ਪਰ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਅਜੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਉਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਤੇ ਯਕਦਮ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੂਫਾਨ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਖਾਸ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ
ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੋਗਰੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੋਗਰਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੋਗਰਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਆਗੋ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਾ ਕਰਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਊ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤਗੜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਾ ਕੇ, ਜੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਹਿਰ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਪਣਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਘਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜਪਣਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਪਕੜ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਟਕਰਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਝਿਜਕ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਨੌ-ਨਿਹਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਡੋਗਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਜੁੜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਖੌਫ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਦਮਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਗਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵੀ, ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਸਨ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਸਿੰਘ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜੰਗੀ ਕਰਤੱਵ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਵਾਕਿਫ ਸੀ, ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਸਿਆਣਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਨੇੜਤਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਦਿਉੜੀ ਬਰਦਾਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਹੋਰ 2 ਭਰਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੇੜੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਬਲਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ
ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਫੌਜ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਠਾਨ ਲੁਕ ਕਿਵੇਂ ਗਏ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਾੜ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ 'ਚ ਦਿਸ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਣਾ ਲਈ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇਗਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਗਵਰਨਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣਾਵੇਗਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੀ। ਉਹ ਬਤੌਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਲਾਜ ਪਾਵਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਰਹੇਗਾ। ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੀਸਰਾ ਭਰਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਫੌਜਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਚੀਫ ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡੋਗਰਾ ਫੌਜ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਗੜੀ ਡੋਗਰਾ ਪਲਟਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡੋਗਰਾ ਫੌਜ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਡੋਗਰਾ ਫੌਜ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਗਰੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਡੋਗਰਾ ਫੌਜ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਤੀਸਰਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਚੇਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਚੀਫ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੋਤਾ ਗੁੰਦ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਭਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸਨ 3 ਭਰਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪ ਦੇ 7 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 ਬਾਏ 1 ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਹੁਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਿਰਛੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜਿੱਦਣ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਿਲਕ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਲਾਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਮਾਰਤਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੁਬਾਰਾ
ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਿਲਕ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਤਿਲਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰਾਜ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਚਾਲ ਸੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਦੀ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡੋਗਰਾ ਫੌਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਮਾਂਡ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ 'ਤੇ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਧਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤਰੀਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਬਾਏ 1 ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਔਰਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਜ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦਾ ਭਰਾ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ 2-3 ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਭਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸੀ, ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਨਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੰਗ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਅੰਦਰ ਭਟਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਫੌਜ ਨਾਲ ਢਾਹ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਗੋਤਾਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਧੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸ ਰਿਟਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਤਲੁਜ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਏਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਲਾਰਡ ਗੱਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਚੀਫ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜੋਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਫੌਜ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਅਸਲਾ ਬਰੂਦ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੇੜੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਹੂ 'ਚ ਤਮਾਨੇ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਦਿਆ ਜੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਆਸਤ ਵਜੋਂ ਵੇਚ ਦਿਓਗੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਗਏ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੌਜਾਂ 'ਤੇ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਰਡ ਗਫ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੁੱਟ ਏ, ਡੋਗਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਧਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲੇਸ਼, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਉੱਠ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਜੰਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਫੌਜਾਂ ਹਾਰ ਗਈਆਂ, ਫੌਜਾਂ ਭੱਜ ਚਲੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਸੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਭੱਜਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਭੱਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੰਗ ਫੇਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੇ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਬੇਮਤਲਬੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਰੇ। ਖਾਲਸਾ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫੌਜ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਸਲਾ ਬਰੂਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਫੌਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕਦਮ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਸਲਾ ਬਰੂਦ ਅਤੇ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਿੱਤਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਜਬੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾਗਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਗ ਦੀ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਨਿੰਗਮ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਅਸਲਾ ਬਰੂਦ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਲੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀ। ਜਿਹਦੇ ਯੋਧੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਧਰ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠ ਪੈਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਵਾਂਗੂ ਗਦਰ ਮਚਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰ ਧਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਣੀ। ਖੈਰ ਇਹ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੰਗਾਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਜੰਗ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇੜੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੁਛ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਰਵਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੰਗਾਂ ਹਾਰਨ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਈ, ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਜਰਨੈਲ ਕੁਝ ਵਿਕ ਗਏ, ਕੁਛ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਟੁਰ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ 'ਤੇ ਪਈ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਯੋਧਾ ਸੀ, ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜਾਂ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡਨ ਚੀਫ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਹ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਗਲਤ ਮਨਾਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਮਾਂਡ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਇੱਕ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਟਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਪੂ ਸੀਤਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੈਰਾਗਮਈ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੈਂਤ ਦੀ ਟਿਊਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਤ ਦੀ ਟਿਊਨ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੈਰਾਗਮਈ ਟਿਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਬੈਠ ਰਿਉ ਕੀ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਦੋਵੇਂ ਜੰਗ ਮੁਦਕੀ ਫੇਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ, ਸਿੰਘ ਆਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਕਾਹਨੂੰ ਹਾਰਦੇ ਕਿਉਂ ਮਿਹਣੇ ਜਗ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਖੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਐ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੋਏ ਗਦਾਰ ਸਿੰਘਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੋ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਹਾਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਹਨੇ ਦਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਬੁੱਢੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ,
पढ़ के खून खौल गया है। घरे मायूसी दे आलम विच डुबिया रहिंदा सी, क्योंकि इस जमाने तक उहदा मित्र महाराजा रणजीत सिंह इस दुनिया तो जा चुकिया सी। महाराजे रणजीत सिंह दे दरबार दियां रौनकां खत्म हो चुकियां सन। कतलो गारद सिख राज विच मच गई सी। रोज़ रोज़ खबरां आ रही सन कि अज फलाना जरनैल कतल कर दिता गया है, अज बाबा बीर सिंह नौरंगाबादी कतल कर दिते गए ने, अज ध्यान सिंह डोगरा कतल हो गया है, अज शहजादा शेर सिंह कतल हो गया। इस तरह रोज़ के कतलों दी खबरां महाराजे के परिवार ते वजीरां दियां उहनूं आ रही सन। वो दिली दिल सोची बैठा सी कि बहुत जल्दी असी अंग्रेज़ां दे जां उन्हां अफगानिस्तान दे उन्हां पठानां दे असी गुलाम हो जावांगे। और इस टाइम तक उहदा अपना दमाद नौनिहाल सिंह मारिया जा चुका सी, और उहदी अपनी लड़की बीबी नानकी दे नाल जिहड़ी जग्गों 13वीं हुई सी, क्योंकि नौनिहाल दी मां महाराणी चंद कौर ने जदों नौनिहाल मारिया गया तो वह राज लैके शेर सिंह नूं देन लगे, तो चंद कौर ने उस मीटिंग दे विच जिहड़ी मीटिंग दे विच शेर सिंह नूं महाराजा पंजाब दा बनाउण दे लई फैसला होना सी, सारे दरबारी बैठे सन, दरबार लगा होया सी, उहदे विच उहदी तरफदारी जिहड़ी है वो राजा गुलाब सिंह कर रहा सी, ते शेर सिंह दी तरफदारी जिहड़ी है वो कर रहा सी ध्यान सिंह डोगरा। उन्हां भरावां ने इस तरह की कमंड बनाई हुई सी कि दरबार विच पता न लगे। महाराणी चंद कौर ने गुलाब सिंह के कहण ते एक ऐसी दलील दी जिहदे अगे सारे दरबारी चित हो गए। उन्हें कहा कि मेरी नूंह बेबे नानकी गर्भवती है, अगर इहदी कुख विचों पुत्र जन्म लवेगा तो फिर वो नौनिहाल दी विरासत दा वारस होवेगा, फिर वो बच्चा जिहड़ा है आने वाले समय में पंजाब का महाराजा बनेगा। उन्ना चिर उस बच्चे की सरपरस्ती के नाम से मैं पंजाब की वागडोर संभालांगी, इसलिए सानू समा दिता जाए। ये दलील कम कर गई। गुलाब सिंह ने जोर नाल पक्ष पेश कर दिता। गुलाब सिंह के इशारे ते ध्यान सिंह भी थोड़ा जिहा बदल गया तो उन्होंने पक्ष पेश करके महाराणी चंद कौर नूं पंजाब की बतौर सरपरस्त महाराणी के बेस ते पावरां दे दित्तियां। बीबी नानकी दे घरों बच्चे पैदा होने के नाम ते हुण इधर ये भी चाल चल रही सी ते ध्यान सिंह डोगरे ने गोलियां नूं रिश्वत दे के बीबी नानकी श्याम सिंह अटारी वाले दी लड़की नूं कोई ऐसी दवा रोटी पानी दे विच पवा के खवा दिती कि उहदा गर्भपात हो गया ते ओह अड्डियां रगड़ रगड़ के तड़फ के वो नाल ही उहदी मौत हो गई। जिहड़ी चंद कौर होने वाले बच्चे दे सिर ते सरपरस्ती राज की संभालना चाहती सी, उहदी ना नूंह छड्डी ते ना उहदे होने वाले बच्चे की आस रही। इस इवज विच वो बीबी नानकी की भी जान तड़फ के चली गई, जो सरदार श्याम सिंह की लड़की सी, ते सरदार श्याम सिंह जिहड़ा है कुछ भी ना कर सके। और होर भी एक इतिहासिक ऐसी घटना वापरती है कि जदों नौनिहाल की मौत हुंदी है, उन्हां दिनां विच सरदार श्याम सिंह की एक जिम्मेवारी सी, वो पेशावर च सी। अचानक जेल विच बंद खड़ग सिंह महाराजा खड़ग सिंह की मौत हो गई। नौनिहाल दे बाप की, क्योंकि जेल विच बंद सी ते काफ़ी लम्मा समा बंद रहन तो बाद उन्होंने थोड़ा थोड़ा जहर दिता जाता सी ध्यान सिंह डोगरे वालों, ते जेल विच ही हो मर गया ते उहदा संस्कार ते उत्ते नौनिहाल नूं मार दिता गया।
ਲੇਕਿਨ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਮਰੇ ਦੀ ਖਬਰ ਲਕਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਅਜੇ ਖਬਰ ਨਾ ਕੱਢ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਕੱਢ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਦੀ ਖਬਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੰਨ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਲਗਾਈ ਰੱਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਔਰਤ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵਲਵਲੇਵੇਂ 'ਚ ਲੈ ਆਉਣਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਚੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖਬਰ ਕੱਢੀ ਕਿ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਸਨ ਜੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਆਪਦੇ ਦਾਮਾਦ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿਛਲਾ ਸੀਨ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਜਗੀਰ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਲਗਭਗ ਕੋਈ 500, 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਜੰਗ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਗਾਨਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗਾਨਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਤਲ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹਾਤਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁ ਖੂਨੀ ਖਾਰੇ, ਨਹਾਤਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁ ਖੂਨੀ ਖਾਰੇ, ਉਸ ਗਾਨਾ ਬੱਧਾ ਮੌਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ, ਭੰਨ ਚੱਪਣੀਆਂ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਬੈਠਾ ਖਾਰੇ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਵੰਗਾਰੇ, ਵੱਜ ਪਏ ਅਟਾਰੀਓਂ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਕਹੇ ਤੇ ਸਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੁਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਦੇਸਾ ਉਹ ਮਹਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਹਵੇਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਆਮ ਆਏ ਗਏ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਦਫ਼ਤਰ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਤਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨਖਾਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ 'ਚ ਮਲਤਾਨ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ। ਉਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਦੇਸਾਂ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਅੱਜ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ। ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰਨੀ ਦੇਸਾਂ ਨਾ ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਤਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ, ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਜੰਗਾਂ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਉਣਾ,
पर मैं फिर की करांगी। मेरी ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰਨੀ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਲੜਨਾ, ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਾਪਸ ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਮਿਆਨ 'ਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਮਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸਰਦਾਰਨੀ ਰਾਜ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਖਬਰਾਂ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਸਮਝੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਰੀ ਸਭਾ ਖੜੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਸੀ, ਜਗੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਸਰਦਾਰਨੀ ਦੇਸਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ, ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦੇਖ ਦੇ ਕੇ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਭਰਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਰਾਤਾਂ, ਕਈ ਸ਼ਾਮਾਂ, ਕਈ ਸਵੇਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਆਏ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬਸ ਰਾਤ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਨੇਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੋਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੋਅ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਉੱਠੀ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਫਾਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁੰਦੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜੰਗੀ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰਤੱਵ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਸਾ ਪੁੱਠਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਤੜਫ ਉੱਠੇ, ਦੌੜ ਕੇ ਆਏ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਅੱਗੋਂ ਕਰਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਂਡਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਪਾਵਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੈਨ ਨੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ ਆਇਆ।
हैरान हो के कहते ने कि महारानी ने की सोचा है, पता नहीं, असी बैठे हाँ, असी लड़ रहे हाँ, फिर की होया जी वो दो जंगां 'च कमजोरी रह गई है, इस जंग विच साडियां फौजां वो सारियां कमजोरियां पार कर देणगियां, असी दिल्ली तक पहुँच जाना है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਏਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਜਰਨੈਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੰਗ ਦੀ ਜੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਖੜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੰਬੂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘਾ, ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹਥਿਆਰ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਜਵਾਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਤੋਹਫਾਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਛ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ, ਸਾਡਾ ਮਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਪਾਟਾ ਫਟਿਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਾ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਪੱਲੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਰਡ ਗਫ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਲਾਰਡ ਗਫ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਗਫ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਰੁਤਬਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਚੀਫ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੁੱਬ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲੜ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਮਾਰੇ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟੀਏ, ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ 'ਚ ਗਿਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਵਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਤੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਸ਼ਾਮ ਸਿਆਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਫੌਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੱਜ ਦੌੜਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਭੱਜਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁਰਜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕਰਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਇੱਧਰ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ, ਕਨਿੰਗਮ, ਮੈਕਾਲਿਫ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਰਾਏ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੜੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਸਮ ਖਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਸਮ ਖਾ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ
गल च पल्ला पा के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे उत्ते साहब दे सामने उहदे चरनां च खलो के फिर एक अरदास गुजारी। ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਫੇਰ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਔਰ ਅਗਰ ਜਿੱਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਰਜਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਰੋ ਭਰਿਆ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਆਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਗਦਾਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦਿਓ, ਆਊਗੀ ਤਸੱਲੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸਵੇਰੇ ਜੂਝੀਏ, ਮੰਨਦੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 12-1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਧੱਸ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦਾਬਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਹੀ ਪੜੀ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਬਦਲਾਓ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਅਰਧ ਚੰਦਰਮਾਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲ ਹਲਕਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੁਛ ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਥੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਅਸਲਾ ਬਰੂਦ ਪੁਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗੋਲੇ ਸੀ ਉਹ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਗਏ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਰਡ ਗੱਫ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਰਨੈਲ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਾਰਡ ਗੱਫ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਾਊ 'ਚ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਾਊ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਊ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੈਰ, ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਹਾਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਪਚੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਾਂਗਾ। ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਲਾਰਡ ਗੱਫ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਰਾ ਬਰੂਦ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫੌਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੀੜੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਵੱਢ ਕੇ ਰੋੜ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਇਤਲਾਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ ਪਾਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਲੰਘੀ ਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੋਢੇ ਤੱਕ ਸੀ, ਕੁਛ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲ ਚੌੜਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 7.5 ਇੰਚ ਪਾਣੀ
ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਡੋਬੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਖੈਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਦਿਨ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਅ 'ਤੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਧੁੰਦ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰ ਪਾਰ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੋਤ ਗੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਮਾਨੇ ਜੰਗ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੀ ਫੌਜਾਂ ਦਿਸਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਅਜੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਰਾਊਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪੂਰਿਆਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀਆਂ 5 ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਤੀਆਂ। 68 ਤੋਪਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ 68 ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ 68 ਤੋਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੋਲਾ ਬਰੂਦ ਵਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਫੌਜਾਂ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਮੈਦਾਨ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਣਾ। ਲਾਰਡ ਗੱਫ ਨੇ ਜੋ ਭੇਜਿਆ ਪੈਗਾਮ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਪ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹ ਤੋਪ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਾਲੀ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਗੋਲੇ ਕੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਪਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਹਾਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਧਰੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਪਲਟਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਧਰੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਪ ਚੱਲੀ ਉੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦਾਗੀਆਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਸੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੰਗ ਬਹੁਤ ਘੋਰ ਮਚਿਆ। ਗਹਿ ਗੱਚ ਲੜਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਗੱਫ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਰਨ ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਫੌਜ ਲੜਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਲੁਕ ਕੇ ਫੈਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਰੂ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸਨ ਉਹ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੜਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਪੈਰ ਉਖੜ ਗਏ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਕੁਝ ਆਪਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਜੰਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਰੂਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਰੂਦ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੀਏ ਇੱਕਦਮ ਗੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਭੱਜਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਦੌੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲਾਰਡ ਗੱਫ ਆਪਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਡੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਇੱਥੇ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹਾਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਗਹਿ ਗੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ ਲੇਖਾਂ ਨੇ ਕਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਹਾਰ ਸੀ, ਦਲਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਭਰਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਸਭਰਾ ਅਤੇ ਪੇੜੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲਾ ਖਾਲੀ ਮੈਦਾਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਰੱਖ ਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਭਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਭਰਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਅਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਕੁ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋਪਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ
ਜਦੋਂ ਤੋਪਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਵਿਛਾੜ ਰੁਕੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਫੌਜ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਮਾਰ ਪਈ ਤੇ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਰ ਜਾ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੱਲ ਸੀ, ਗੋਲੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਉਸ ਕਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਉੱਠੀ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਗੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਅੱਗ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਬਰੂਦ ਕੁਛ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕੇ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਜੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਗਰੇ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਡੋਗਰਾ ਫੌਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੜਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਡਾਹ ਡਾਹ ਕੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਮਗਰ ਖੜੋਤੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਦਗੜ ਦਗੜ ਕਰਕੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗਲ ਤੇ ਰੱਸੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇੜੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੱਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਸੇ ਤੇ ਅੰਗਲ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਤੇਜ਼ ਬਹਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇ ਬੇੜੀਆਂ ਰੋੜ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੁਲ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਹਫਾਂ ਇੱਧਰ ਪਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਬਰੂਦ ਪਿਆ ਸੀ, ਬਰੂਦ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਤੋਹਫਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਹਫਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਹ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਅਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਅਸਲਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਝੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਜਵਾਨ ਬਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਬਰੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਬਰੂਦ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਪਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਰਦਾਰ, ਚਿੱਟੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ ਵੇਖਿਆ, ਚਿੱਟਾ ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ, ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਦੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘਾ ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪੁਲ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਡੋਗਰੇ ਫੌਜ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਫੌਜ ਕੇਵਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਲਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਲਾਰਡ ਗੱਫ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਧੀਨਗੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਚਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂ, ਦਰਿਆ 'ਚ ਘੋੜਾ ਠੇਲ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੇਤੂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਦੇ ਬੂਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਦੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੂਕੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਾ ਪਈਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਮਕਾਲੀ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਿੰਬੂਆਂ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜ ਸੁੱਤੇ। ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜੇਤੂ ਫੌਜਾਂ ਹਾਰ ਗਈਆਂ। ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਲੜਿਆ, ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼
फौजियां दे टोटे कर दिते गए, बड़ी जंग गह गच हुई। इस जंग के मैदान विच दूजे पासियों गोलियां वर रही सन। 7 गोलियां सरदार शाम सिंह नूं वारी वारी करके वजियां। 7 गोलियां खा के सरदार जमीन ते डिग्या। आत्मा जिहड़ी है सचखंड दरबार पहुंच गई। जंग दा अंत हो गया। खबरां चलियां गईयां कि खालसा फौज सबरावां दे मैदान विच हार गई है। हुण गोरियां ने आपदा पुल विछाया है ते उस थानी दगड़ दगड़ करके चढ़ियां फौजां वो जा लाहौर दरबार पहुंचियां। उन्हें जाके लाहौर दरबार उत्ते कब्जा कर लिया और ऐलान किया है कि ये जंग जिहड़ी है साडे ते नजायज़ थोपी गई और पंजाब दे उन्हां गरदार जरनैलों ने महाराजा रणजीत सिंह की कीती हुई संधि नूं तोड़ के ते उन्होंने दरिया पार करके साडे ते नजायज़ जंग की, जिहदे विच साडा 1.5 लाख रुपये का नुकसान होया ते इन्ने जवान मारे गए, इन्ना नुकसान साडा हो गया। ये क्योंकि साडे मित्र दा रियासत है। दलीप सिंह साडे मित्र दा बेटा साडे बच्चियां वर्गा है। असी इहदा राज इवें ही चलावांगे। हुण इहदी सरपरस्ती असी आप करांगे। महाराणी जिंदा कोलों सरपरस्ती वापस ले ली। महाराणी जिंदा दी गलती सी कि चिट्ठी लिख के शाम सिंह नूं इहने बगावत लई उकसाया है, उहदे ते भी जुर्म लग गया है। लगभग पंजाब जब्त कर लिया गया। उत्थे फिर कहंदे ने कि कुछ सरदारां ने पहुँच के ये पहुँच की जिहड़े अटारी वाले दे हमायती सी, उन्होंने आख्या कि सानू सरदार शाम सिंह दी देह चाहिदी ते साडे उन्हां सरदारां जिहड़े जंग च मरे ने उन्हां सारियां दे शरीर सानू दे दिते जान। लेकिन लॉर्ड गफ ने कहा नो, केवल ते केवल एक शाम सिंह दा शरीर मिल सकता, दूसरे नहीं मिलणगे। कहते ने कि जो शरीर लैन वास्ते ये बंदे दरिया पार करके फतेहगढ़ सबरा पहुंचे, अगों अंग्रेजी फौज की टुकड़ी पहुंची। लॉर्ड गफ कमांडर इन चीफ आप पहुंचया। शाम सिंह की लाश विचों लभ के कढ़ ली गई। उन्होंने उत्थे गार्ड ऑफ ऑनर दिता। सरदार शाम सिंह नूं लॉर्ड गफ ने 25 बंदियां नूं नाल लैके सैल्यूट किया ते हवाई फायर कीते ते उन्हें लफज बोले ते उहदी लिखे भी ने कि एक बहुत जबरदस्त जरनैल सी। इस उम्र दे विच आके एक जवाना दी तरह लड़िया ते बहादरी नाल मरिया। इहदे वर्गे बंदे लभने बड़े औखे ने। असी हैरान हाँ कि एहो जिहे जरनैल रणजीत सिंह दी कमांड थले सन, तां ही एडा वड्डा राज बन गया सी। सैल्यूट दे के सरदार शाम सिंह की लाश नूं उत्थों टोरिया गया। वो अटारी पहुंची ते इत्थे एक गल होर आउंदी है कि अटारी दे विच सरदारनी देसां ने सरदार शाम सिंह अटारी दे नाल सती हुई है। ये सिख कौम दे विच आखिरी सती सी। इस तो बाद फिर इस चीज़ नूं रोक दिता गया। सती की प्रथा खत्म कर दी गई। सरदारनी देसां सती हो गई। सरदार शाम सिंह जिहड़ा है वो आपदी अटारी पहुँच के उहदा सारा संस्कार ते सारा कार्यक्रम किए गए और सरदार शाम सिंह की याद विच उहदा शहीदी दिन अज भी बड़ी शरधा नाल उस इलाके की संगत ते पूरा माझा मनाउंदा है। उहदी शहीदी दिन ते देश के वड्डे वड्डे वो प्रचारक रागी जथे ढाडी जथे वो पहुँचते ने और हुकूमत वालों भी कुछ वड्डे आगू ते लीडर साहबान सरदार शाम सिंह नूं अज भी शरधा दे फुल भेंट करने लई पहुँचते ने। ये उस महान की जिंदा दिल की कहानी है जो बचपन तो लैके तलवार दा धनी सी। वड्डियां वड्डियां जंगां भी जित्तियां ते आखिरी जंग भी मैदाने जंग विच खड़ो के आप मौत प्रवान करके जूझ के शहादत प्राप्त की। 4 कदम गांह वध के
ਉਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਉਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਆਬਰੂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਛਕੇ। ਇਹ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਤੱਵ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਬਤ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੀਰਾ ਜੋ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਰਾਜ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਿਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਸ ਯੋਧੇ ਦੀ ਯਾਦ ਸੀ, ਉਸ ਯੋਧੇ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੱਧ ਘੱਟ ਇਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਛ ਗਲਤ ਵੀ ਬੋਲੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਅਣਜਾਣ ਸਮਝ ਕੇ, ਅਨਾੜੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੰਦਯੋਗ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਿਅੰਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਰਫਤਾਰ ਫੜੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਲਾਵੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਗਜਾਈਏ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੀ ਗਾਥਾ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਗਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਚਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਅਗਲੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਗਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।